श्री राम पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण केशवा गोविंद गरुड़ध्वजे गुणनिधि दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति पाहि माम् आदौ राम तपोवनादिगमनम् अध्वामृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम् आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापुतनादिजीवितापहरणं गोवर्धनधारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तेसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलापहं हे रामचंद्र जन रक्षक राम भद्र श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम राज लोकेश विश्व भय सूदन मामनाथ संसार दुख गहनातर वीर रक्ष नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि व्यङ्ग्यसिन्धौ सलिलं यः शोकवहनी जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराजनेयं सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमवाप्नुयात् दीनदयाल गिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी मंगल भवन मंगलहारी द्रौ सुदशरथ विहारी मान संवाचकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीराम स्मरणेनैव तत्क्षणा नश्यति ध्रुवम् श्रीराम रत्नम् अहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिम् कौसल्या सुक्ति संबोधम जानकी कंठभूषणम अखंडानंद बोधेन शिष्य संताप पापहारिणो परमानंद रूपेण तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु नीलांबुजस्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं भवाब्धिपोतं भरताग्रजन्तं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूतात्रिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवेदं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानिता महिमा तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीरामचन्द्र इति समर्पयामि। ओम नमः पार्वती। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। જે કાંઈ થાય છે સીતારામને અર્પણ કરીએ। બધા રામ દરબારીઓને હૃદયપૂર્વકના ખૂબ ખૂબ જય સિયારામ અને સાદર વંદન। પરમ દાસનીય રામ દરબારીઓને વિનંતી કે દિવસો તો રોજ રોજ ઓછા થતા જાય છે। ઠાકુર જે કોઈ પ્લાન નથી હોતો, ઠાકુર જે બોલાવડાવે છે એ બોલી નાખું છું। ગઈકાલની કથામાં આપણે જેને જેને ઉત્તમ પ્રકારના રામચરિત્ર માટે લખ્યું છે એવા મહાનુભાવો સંસ્કૃત સાહિત્યના હોય કે પ્રાકૃત અવધિના હોય કે ચારણી શૈલીના હોય, પણ જ્યાં સુધી આ લખાણમાં સીધી વાત એક જ છે કે જ્યાં સુધીમાં આ લખાણમાં ઠાકુર હૃદયમાં બિરાજો નથી ત્યાં સુધી એની કોઈ અસ્તિત્વ રહેતું નથી। તો કાલે આપણે એક વાત કરેલી જ હતી કે ત્રણ પ્રકારના સાહિત્ય, ચિરંતન સાહિત્ય, ચિરંજીવી સાહિત્ય અને અલ્પજીવી સાહિત્ય। તો આપણા જે આજે વાત થઈ રહી છે આ તો ચિરંતન સાહિત્ય છે। આપણા પછીની હજી તો 25 પેઢી પણ આ જ ગાન કરશે, છૂટકો નથી ને, ક્યાંથી બી આવે। કાલે આપણે ભૌભૂતિના ઉત્તરાંચરિતની વાત કરેલી। ભૌભૂતિએ 3 નાટક આવા લેખન, એક ઉત્તરાંચરિત, પછી 2 આવ્યા છે એટલે કેવું પડે, મહાવીર ચરિત અને ત્રીજું છે માલતી માધવ। તો ત્રીજું છે માલતી માધવ, એટલે આ 3 માંથી હવે બિલકુલ ચર્ચા નહીં। કાંઈ હવે નહીં, કારણ કે મને બહુ ડિસ્ટર્બ થાય છે। તો 3 નાટક લખ્યા, ઉત્તરાંચરિત, મહાવીર ચરિત અને માલતી માધવ। એમાં એમ પણ લખ્યું એના માટે કે ઉત્તરે રામચરિતે ભૌભૂતિ વિશિષ્યતે, ભૌભૂતિની વિશિષ્ટતા આમાં કેમ છે તો કે આમાં ઠાકુરનું ઉત્તર ચરિત્ર લખ્યું છે કે રામે સીતાજીનો ત્યાગ કર્યો પછીથી સીતાજીની શું દશા છે। પણ શરૂઆત ત્યાંથી નથી કરી, કરુણ રસની શરૂઆત કરવી છે એટલે કરુણ રસથી શરૂ કર્યું। તો કે છે સીતાજીના વખાણ કેટલા બધા ઠાકુર કરે છે, અને આ થોડો ચરિત્રમાં ભેદ છે। આપણે કતિભાઈ સરખામણી કરવા જેવી છે કે અહીંયા સીતાજી થાકી જાય છે તો સીતાજીથી ઊભું નથી રહેવાતું, એટલે ઠાકુરને કહે છે હવે જરા હું બેસી જાઉં છું। પછી આમ આડા પડવા જેવી પોઝિશન કરે છે એટલે ઠાકુર પોતાનો હાથ આપે છે।
ઠાકુર પોતાનો હાથ આપે છે અને એના ઉપર સીતાજીને મસ્તક રાખવાનું કહે છે. સીતાજી આંખો બંધ કરીને પડ્યા છે, આરામ કરી રહ્યા છે. તે વખતે ઠાકુર કહે છે એમ ગેહે લક્ષ્મી એમ અમૃત વર્તિકા નયનયો, આ મારા ઘરની લક્ષ્મી છે અને મારા આંખની અમૃતની સલિકા છે. તો શું આટલો બધો પ્રેમ કે આવા વખાણ કરે છે ઠાકુર સ્વયં. અને આ સૂતા છે એ વખતે વિચાર આવે છે કે મને આનું બધું જ પ્રિય છે, મને આનું શું પ્રિય નથી. મને આનું બધું પ્રિય છે, ફક્ત વિરહ આવવાનું છે એટલે કે છે કે મને આનો વિરહ પ્રિય નથી, બાકી બધું પ્રિય છે. અંતર્યામી છે, શું થવાનું છે એ તો ખબર જ છે. અને કાલે આપણે બહુ સરસ વાત કરેલી કે ઠાકુરનો કરુણ રસ કેવો છે. અનિર્ભિન્નો ગભીરત્વ અંતર્ગૂઢ ઘનમ્યતા કૂટ પાક પ્રતિકાશો રામસ્યો કરુણો રસ. ઠાકુરનો કરુણ રસ કેવો છે તો કે આ સંપુટમાં રિએક્શન માટે તમે જે ઔષધિ મૂકો છો, એમાં લિક્વિડ છે, એમાં ઘન પદાર્થ છે, આ બધું ભેગા કર્યા પછી રેણ લગાડ્યા પછી અગ્નિમાં નાખો તો અંદરની ઔષધિ જે પ્રક્રિયા કરી રહી છે એ દેખાતી નથી. એ દેખાય છે બહારથી તો વાસણ જે છે એ જ છે. તો ભભૂતિને સાબિત કરવું છે કે આ ત્યાગ કર્યા પછી પણ ઠાકુરની મુખ મુદ્રા રહન સહન એ આ જ છે, પણ અંદરનો કરુણ રસ છે એ આવો છે. હવે આમાં એક સરસ વસ્તુ કેવી સંજોગો કેવા મૂકે છે કે અહીંયા આવી વાત કરી પણ આપણા તુલસીદાસજીએ શું કીધું? આપણા તુલસીદાસજીને સારામાં સારો શૃંગાર રસ બતાવવો છે, સારામાં સારો, કે આનાથી વિશેષ કાંઈ ન હોય. આજે પણ આ વસ્તુઓ યુગલોમાં યુવાન સ્ત્રી પુરુષોમાં હોય છે, એવું સરસ સરસ વસ્તુ બતાવવી છે. છતાં તુલસીદાસજી વિચાર કરે છે કે મારે મારા ઠાકુર, મારો ઠાકુર તો મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે, એ કઈ મર્યાદાથી ચાલે એવું જો મારે લખવું હોય તો એ કઈ મર્યાદાથી ચાલે છે એવું મારે લખવું હોય તો એટલે સુરદાસજી પાસે જાય છે. સુરદાસજીને કહે છે કે તમે તો કૃષ્ણ લીલાના શૃંગારના પદો ખૂબ લેખા છે, તમને ખબર જ છે, તો મારે પણ અહીંયા એક શૃંગાર પ્રસંગ રજૂ કરવો છે, તો હું શું કરું? સુરદાસજી સમજી જાય છે કે મારું નામની આખી વાત જ જુદી છે, મારી નામની આખી વાત જ જુદી છે. એટલે સુરદાસજી અહીંયા કહે છે કે તમે 2 મહિના સુધી તમારી કલમને સ્થગિત કરી દો, કાંઈ લખવાનું બંધ કરી દો, લખવું નથી. તમે હૃદયમાં આ શૃંગારને માણી લ્યો પેલા, અને તમારે કેવી રીતે બહાર લેવું છે એ આનંદ કર્યા પછીથી લખો. એટલે આપણો જે કંકણ કિંકણી નું પર ધુન સુની કહત લખન સન રામ હૃદય ગુની માનહુ મદન દુંદુભી દીની મનસા વિશ્વ વિજય ચહકેની અસ કઈ ફિરી ચિતિએ તેહી ઓરા સિય મુખ શશી ભય નયન જ કોરા. આ જ દ્રષ્ટિ પ્રેમ બતાવવો છે.
अस कही फिर चितिए ते ही ओरा सिंह मुख शशि भये नयन चकोरा भये विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमित जे देगंचल देखी सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन न आवा जनम जनु विरंचि सब निज निपुणाई विरति विश्व कहूं प्रगट दिखाए અને આ કોણ છે તો કે સુંદરતા કહું સુંદર કરી સુંદરતા જેનું નામ કહેવાય ને એને પણ સુંદરતા કરે એને પણ સુંદર બનાવે જ્યાં સુધી તુલસીદાસજીની મનોવૃત્તિને માણવી છે તો આ પ્રસંગ જેવો બીજે ક્યાંય હોય શું કહેવા માંગે છે કે સીતાજીને જોયા પછી ભયે વિલોચન શબ્દોના અર્થ સમજવા જેવા છે ભયે વિલોચન ચારુ અચંચલ ભયે વિલોચન ચારુ અચંચલ મનહુ સકુચિ નિમિત્ત જે દ્રગંચલ પહેલા તો આંખો પોડી થઈ ગઈ ભયે વિલોચન સામાન્ય જે આંખનો દેખાવ હતો એના કરતા એકદમ વધારે ખુલી ગઈ ભયે વિલોચન પછી કે છે કે ચારુ અચંચલ ઈ ખુલી તો ગયા પણ અચંચલ એટલે સ્થિર થઈ ગયા ભયે વિલોચન ચારુ અચંચલ કલ્પના કેટલી સરસ કરી કે તુલસીદાસજી એમ કે છે કે આપણે બધાને આ કથાની ખબર જ છે કે નિમિ રાજા આપણા બધાના આંખના પલકારામાં રહીએ છે તો આ સીતાજી જનક રાજાના કુળમાં થઈ ગયા છે અને એને વરદાન માંગ્યું હતું કે હું લોકોના આંખોના પલકારામાં રહીશ તો અહીંયા મારી દીકરી એના પ્રિય પાત્રને દ્રષ્ટિ પ્રેમથી જ જોઈ રહી છે નીકળી ગયા મનહુ સકુચી નિમિત્ત તજેદ્રી ગંચલ દ્રગ શું શબ્દો પ્રયોગ છે ક્યાંથી કાઢશો આ દ્રગ આંખ અંચલ એનું ઢાંકણું આ મનહુ સકુચી નિમિ તજે દ્રગંચલ પછી કે છે કે દેખી સિય શોભા સુખ પાવા એકદમ સુંદરતાથી જોઈ રહ્યા છે સીતાજીને હૃદય સરાહત બચન ન આવે બહુ હૃદય તો વખાણ કરે છે પણ બોલી શકતા નથી લોકો એવી મસ્કરી કરે કે તમારા ભગવાન એ પુષ્પ વાટિકામાં મળ્યા હતા અમારા ઠાકુર છે એ પુષ્પ વાટિકામાં પણ ક્યાંય છળ કપટ તરત જ લક્ષ્મણજીને કહી દીધું तात जनक तनया यह सोई तात जनक तनया यह सोई धनुष्य यज्ञ जेही कारण आई छे મને એના માટે પ્રેમ થયો છે એવું છુપાવવું નથી અને કહે છે કે રઘુવંશીન કર સહજ સુભાવ મન કુપંત પગ ધરે ન કાવ રઘુવંશનો પરિવારનો સહેજે સ્વભાવ છે કે મને ભૂલથી પણ કુપંત આ કુપંત જો
છુપાવે તો એના ઉપર પગ મૂકતા જ નથી. મોહી અતિશય પ્રતીતિ મને કેરી, જેહી સપને ઉપર નારી નહેરી. મને મારા મન ઉપર એટલો બધો વિશ્વાસ છે કે એને સપનોમાં પણ બીજી સ્ત્રીને જોઈ નથી. માટે આ પરનારી નથી, ન હોઈ શકે. આ પરનારી નથી. ગુરુદેવ પાસે પાછું જઈને અહીંયા પણ બધું કહી દે છે. એટલે આપણા એક બિચારા અતિશય રામ પ્રેમી, એટલે આપણી કથાના મૂળ વ્યક્તિ છે. મને ખબર જ નહોતી કે હીરાલાલભાઈને મેં આજ અનાયાસે કર્યા હતા. આજે હસમતીબેનને પણ કહું છું. મને કહે છે કે બેન, ઈ કે મેં એક વખત કીધું કે રુચિર તોતની સુભગસિય મેચક કુંચિત કેસ નખ શિખ સુભગ બંધુ દો શોભા સકલ સુદેશ. એને મને કીધું કે બેન, ઠાકુરે ટોપી પહેરી હતી. આમાં લખ્યું છે ચોતની એટલે ટોપી. રુચિર ચોતની સુભગસિય, મસ્તક ઉપર બે ભાઈને સુંદર ટોપી છે અને એકદમ વાકડિયા ને કાળા ભમર વાર છે. નખ શિખ સુભગ બંધુ દો, અતિશય પગથી બાટા સુધી સુંદર છે. શોભા સકલ સુદેશ, એટલે સુદેશ એટલે કયા? આ દેશમાં, આ દેશમાં. સુદેશ એટલે લોકેશન. માથાથી પગ સુધી, હાથ, આ વગેરે વગેરે કોઈ પણ જગ્યાએ ખામી નથી. તો શોભા સકલ સુદેશ. કેટલીક વસ્તુ એવી છે કે ફક્ત માયના જ કરવાની છે, ફક્ત માયના જ કરવાની. લતા ભવન તે પ્રગટ ભયે તે અવસર દો ભાઈ. તુલસીદાસજી એ કાર્ય કેટલું બધું કહે, એક એક શબ્દોમાં, એક જ શબ્દમાં કેટલું બધું ભેગું કરીને કહી દે. આપણે એમાંથી છૂટું પાડી શકતા નથી કે આપણી કોઈ હેસિયત નથી. લતા ભવન તે પ્રગટ ભયે તે અવસર દો ભાઈ. નિખસે જનુ જુગ વિમલ વિધુ, જલદ પટલ બિલગાય. આ લતા ભવન તે પ્રગટ ભયે, કારણ કે સ્પેશિયલ સીતાજી માટે નથી કેવું. લક્ષ્મણજીને તો ક્યાંય જુદા પાડવા જ નથી. એને લક્ષ્મણજીના ઉપર એટલો બધો અનુગ્રહ, એની કૃપા મેળવવા તુલસીદાસજીએ પ્રયત્ન કર્યો છે. કેમ કે શબ્દ બ્રહ્મનું સાક્ષાત સ્વરૂપ લક્ષ્મણજી છે. આને શબ્દમાં ક્યાંય પાછળ રાખીશ તો હું મારી જાતને અન્યાય કરીશ. એટલે ગઈકાલે એક સંસ્થાના પ્રમુખ થઈને શપથ લીધા ભાઈ. તો લતા ભવન તે પ્રગટ ભયે તે અવસર દો ભાઈ. નિકસે, ઠાકુરને એકલા ચંદ્રમા ન કીધા, નિકસે જનુ જુગ વિમલ બીધુ, બે ચંદ્રમા નીકળ્યા છે. કહી શકે આવું કોઈ? હૃદયથી જે કેવું છે એ આવી રીતે કોઈ શકે, કહી શકે ખરા? નિકસે જનુ જુગ વિમલ બીધુ, જલદ પટલ બિલકાય. વાદળ રૂપી પડદામાંથી બે સ્વચ્છ
ચંદ્રમાં બહાર આવ્યા હોય એકી સાથે એમ લેવે છે બેયને. અરુચિર ચૌતમી સુભગસી મેચ કેસ નખસિક સુંદર બંધુ દો શોભા સકલ સુદેશ. હવે પછીથી કથાનકની જેમ જ વિચાર કરો. સીતાજી વારંવાર જોયા કરે છે. ઠાકુર પણ જોવે છે. આટલું જ. પછી મર્યાદા તરત મૂકી દીધી. પુનિયા બહુ બેયા કાલી. આ જ વખતે ખુલે કેટલી મર્યાદા, કેટલી બધી મર્યાદા. અને આમાં બે વસ્તુ પુનિયાવહુ એહી બેરિયા કાલી. આ જ વખતે આવતીકાલે આવીશું. અને ઓલા બે ભાઈને કહી દીધું તમે આવજો. એને સીધી રીતે નથી કીધું અમે તો અહીંયા આવવાના જ છીએ પૂજા કરવા, તમારે ફૂલ લેવા આવવાનું છે. દિવસના કાંઈ પાકું અમે કાલ આવીએ છીએ. બસ ઉની આવહુ એ બેરિયા કાલી અસ કહી મન બીસી એક આલી. હવે આ બધું એક સખી બધાને બધી જ ખબર જ છે કે એક સખી સી સંગ બિહાઈ રહી રહી ગઈ દેખન ફૂલવાઈ. આ કોણ હતી ભાઈ સાહેબ? રામ દરબારીઓ. આ કોણ હતી? એને એમ થઈ ગયું કે આ બગીચામાં ફેરા કરશે બધી બેનપણીઓ, ઝાંઝર ને કંકર ને જમજમાવતી વગાડતી, અને આ બે ભાઈ ફૂલ તોડ્યા કરશે. આવું ન થાય એટલે સ્વયં ભવાની મંદિરમાંથી ઊભી થઈ સ્વયં ભવાની મંદિરમાંથી ઊભી થઈ અને હાથ પકડીને લઈ આવે છે કે જે આખા નગરમાં ચર્ચા જેની થઈ રહી છે એ બે ભાઈ અહીંયા આવ્યા છે બગીચામાં, અને બધાને ઉત્કંઠા થાય છે. અને અહીંયા મિલન કરાવનાર આ એક સખી સી સંગ બિહાઈ દેખી રહી ગઈ રહી દેખણ ફૂલવાઈ. સ્વયં ભવાની છે. જો તુલસીદાસ જે બધે મર્યાદા રાખી, લહ કૌર ગૌરી શિખાવહી. કોળિયો લઈ અને ગૌરી સ્વયં પાર્વતીજી ઠાકુરના હાથમાં આપે કે તમે સીતાજીને ખવડાવો. અને જો કેવું બધું મહત્વ છે. અને સરસ્વતી સ્વયં સીતાજીને કહે છે. તો કેવડું સરસ રહસ્ય છે કે અહીંયા માં તરીકે માં શીખવાડે ને કે હવે આને કોળિયો જમાડો, તો માં તરીકે અહીંયા ગૌરીનું જ કેમ નામ લીધું આ જ શીખવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આ સમાજમાં ગૌરી છે નથી, છતાં અને સીતાજી ને સરસ્વતીજી કારણ કે તો કુંવારા છે હજી તો મર્યાદાની કોઈ ચરમ સીમા બતાવનાર હોય તો તુલસીદાસ. વિશેષ બીજી ક્યાંય મર્યાદા હોય જ નહીં. અને આ પ્રસંગના માટે એટલું જ આપણાથી કહી શકાય કે કાંઈ પણ વસ્તુ વાંચો છો એને હૃદયપૂર્વક માનવી અઘરી છે. ચિત્ત રહેતો નથી.
આ વસ્તુ બહુ અગત્યની, તુલસીદાસજીના કથાનકમાં આ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે કે મર્યાદા ક્યાંય ઓળંગી જ નથી. હવે પાછા આપણે બહુભૂતિ તરફ જઈએ કે બહુભૂતિએ પોતાનો હાથ ઠાકુરે લાંબો કર્યો, એના ઉપર સીતાજી ઓસીકું કરીને સૂતા છે, આંખો બંધ છે સીતાજીની, અને ઠાકુર વિચાર કરે છે કે મને આનું બધું પ્રિય છે, આનો વિયોગ પ્રિય નથી. આ કથાનકમાં હવે એક સરસ સંકેત આવે છે. જુઓ, સંસ્કૃત સાહિત્યથી આ શબ્દ પ્રયોગ શરૂ થયો. કાંતિભાઈ, સંસ્કૃત સાહિત્યથી આ શબ્દ પ્રયોગ શરૂ થયો. દોહદ. દોહદ એટલે સ્ત્રીને સગર્ભાવસ્થામાં જે ઈચ્છાઓ થાય એનું નામ ગર્ભદોહદ. ગર્ભ વખતની જે ઈચ્છા થાય એનું નામ ગર્ભદોહદ. હવે અહીંયા ભભૂતિની કલા કેટલી સરસ છે કે એને કીધું કે શૃંગી ઋષિના આશ્રમેથી બે દૂત સમાચાર લઈને આવે છે, કારણ કે સીતાજીની પૂરા દિવસોની ચાલી રહ્યા છે એ વખતે ત્રણેય માતા જમાઈને ત્યાં રહેવા ગયા છે. શૃંગી ઋષિને આશ્રમેથી સંદેશ આવે છે. એ વખતે ત્રણેય માતાઓ જમાઈને ત્યાં ભક્તિ ભજન ઠાકુરનું સ્મરણ કરવા માટે ગયા છે. ત્યાંથી સંદેશો મોકલે છે ઠાકુર જો. ઠાકુરને અનુરૂપ સંદેશ આવે છે કે હે રાઘવ, સીતાજીને પૂરા દિવસો ચાલી રહ્યા છે. સીતાજી મનમાં કંઈ પણ ઈચ્છા કરે, સીતાજી મનમાં કંઈ પણ ઈચ્છા કરે તો તમારે સત્વરે પૂરી કરવી, સત્વરે પૂરી કરવી. કેવા સંકેત છે. એટલે સીતાજી થોડા નિદ્રાધીન થયા છે. આ સંદેશો આવ્યો, ઠાકુર સાંભળી રહ્યા છે. સીતાજી જેવા આંખ ખોલે છે, તરત જ ઠાકુર કહે છે કે ત્રણેય માતાજીઓએ આપણા માટે એક સરસ સંદેશ મોકલ્યો છે કે સીતાજીને જે કઈ પ્રકારની ગર્ભદોહદ થાય, ગર્ભમાં બાળકો છે એના માટે કાંઈ પણ ઈચ્છા થાય તો હે રાઘવ તમે સત્વરે પૂરી કરો. એટલે સીતાજીને કહે છે, જનક કિશોરી, તમારી શું ઈચ્છા છે? તમારી શું ઈચ્છા છે? ત્યારે સીતાજી કહે છે કે પ્રભુ, મારી જો આ ડાયલોગની પણ મર્યાદાઓ છે, એમાં તૂટા આવતી જ નથી. પ્રભુ, મારી શું આ રાજ રાણી બની ગયા, આપ મહારાજાધિરાજ સૂર્યવંશી પ્રતાપી પુરુષ તરીકે સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન થયા,
અને અત્યારે મારું પણ નામ યુગલ સરકાર કીજે, આ યુગલ સરકાર છે. તો યુગલ સરકાર, મને આટલું બધું માન મળ્યું છે, બધું સારું છે, કઈ જોઈતું નથી. પણ મને એક ઈચ્છા થાય છે, કારણ તે કારજ કઠિન હોય દોષ નહીં મોર, पुलिस अस्तित्व उपलते लोकराल कठोर. કારણ તે કારજ કઠિન, નાનું કારણ હોય પણ એનું કાર્ય બહુ અઘરું છે અમલમાં મૂકવું. કેમ તો કે કુલ અહીંયા ભરતજીની વાત નથી આપણે કરવી. પુલિસ અસ્તિત્વ દધીચી ઋષિના હાડકામાંથી વજ્ર પેદા થયું, તો હાડકામાંથી પેદા થયેલું વજ્ર કેટલી બધી અનેક ગણી શક્તિઓ એના કરતા વધી ગઈ અને પર્વતોની પાંખો કાઢી. તો આ વજ્ર કારણ તે કારજ કઠિન હોય દોષ નહીં મોર, પુલિસ અસ્તિત્વ વજ્ર છે એ હાડકામાંથી પેદા થયું અને લોહ કરાલ કઠોર. પથ્થરમાંથી લોખંડ પેદા થયું, પણ એ જ પથ્થરને તોડવા જેવી શક્તિ કોણે ધારણ કરી? લોખંડે. તો અહીંયા આપણે આનો અર્થ એટલા માટે લેવો છે કે આટલું નાનું કારણ છે માત્ર કે સીતાજીની ગર્ભદોહદ ઠાકુરે સત્વરે પૂર્ણ કરવી. તો સીતાજી કહે છે, પ્રભુ આપણે જ્યારે વનવાસમાં હતા ને ત્યારે આપણી પાસે કાંઈ નહોતું, આપણી પાસે કાંઈ નહોતું. હવે મને એવી ઈચ્છા થાય છે કે હવે આપ તો મહારાજાધિરાજ થયા, તો મને એમ થાય છે કે આપણે જે આ પંચવટીમાં ને ચિત્રકૂટમાં ને જ્યાં જ્યાં રહ્યા ત્યાં ઋષિઓ, બ્રાહ્મણોના બાળકો, સ્ત્રીઓ, આ બધાની સાથે આપણે ખૂબ સારો સહવાસ ભોગવ્યો. હવે એના માટે મને કંઈક લઈ જવાનું મન થાય છે. હવે એના માટે મને એમ થાય છે કે આપ જો આજ્ઞા કરો તો હું બધું ખૂબ કરી સરસ મજાના અહીંના આપણા મેવા મિષ્ટાન, ફળ ફૂલ બધું અને વસ્ત્ર આભૂષણ જે કાંઈ રાજ્યમાં મને ગમે એ બધું હું એ લોકોને અર્પણ કરવા માંગુ છું. આ મારી ગર્ભદોહદ છે. જો બેનો અત્યારે ગર્ભદોહદ તો ચાલુ જ છે, પ્રકાર બદલાઈ ગયો. તો સીતાજીને પછી ઠાકોર કહે છે, તો તમારી જેટલી મરજી છે, જે કઈ જોઈએ છે એ રાજમાંથી બધી લઈ લ્યો, આખો રથ ભરી દો અને તમને લક્ષ્મણજી લઈએ. અને કારણ કે આ બધા લોકેશન, આ બધી જે સ્થળ છે, પવિત્ર સ્થળ, એ તો લક્ષ્મણજીના જ જાણીતા છે, એટલે તમને લક્ષ્મણજી લઈ જાય, સાચવી સંભાળીને લઈ જાય. એટલે સીતાજી ખૂબ ખૂબ રાજી થઈ જાય છે. હવે એક બહુ સરસ ચિત્રની વાત હું અહીં કરીશ કે સીતાજી આ બધું રથમાં લઈ અયોધ્યાની બહાર જાય છે. ગંગાજીનો કિનારો આવે છે, પણ ઠાકુરે જે આજ્ઞા આપી હતી કે સીતાજીને ગંગાજીને કિનારે મૂકીને આવવાનું, આ વાતની સીતાજીને ખબર છે નહીં. જેના ઘરમાં અતિશય 100 વર્ષ જૂના પિક્ચર હોય ભગવાનના, એટલે રામ પંચાયતના ને લગ્નના ને
એ લોકોને કોકે ઉંમરલાયકે જો જોયા હોય તો એક પ્રસંગ એવો છે ક્ષેપકનો છે. તો ત્યાં કેવું છે કે લક્ષ્મણજી રથમાં દ્રષ્ટિ વાળી દીધી છે, દ્રષ્ટિ વાળી દીધી છે. કેટલા બધા બચકા પોટલા બેડ બિસ્તરા જે કઈ હતું એ બધું નીચે પડ્યું છે. આ સંકેત બતાવી દીધો ને કે સીતાજી બહાર અહીંયા સુધી કેમ આવ્યા છે, કે આ બધાને આપવા માટે આ લઈને આવ્યા છે. એટલે આ ચિત્ર આની સાબિતી બતાડે છે કે સીતાજીનો ગર્ભદોહદ આ ઋષિ મુનિઓને કે એના પરિવારને કે બ્રાહ્મણોના બાળકોને ખૂબ આપવું છે. આ ગર્ભદોહદ છે. હવે આ પિક્ચર વારંવાર મને જોવાનું મન થયા કરે, પણ આજે એ પુસ્તકો અવેલેબલ નથી કે આવી રીતે સીતાજી એટલે ભૌભૂતિનું રામાયણ એનું એમાં સાબિતી છે. હવે કહેવાનું તાત્પર્ય આખું બીજું છે કે લક્ષ્મણજી આવી જ પરિસ્થિતિમાં ચાલતા થઈ જાય છે, કાંઈ પણ બોલ્યા વગર, અને સીતાજી ખૂબ રુદન કરે છે. પરિસ્થિતિ શરીરની ખૂબ પૂરા દિવસો છે એટલે વિકટ નાજુક સમય ચાલી રહ્યો છે. તો સીતાજી એ વખતે મારો શું વિચાર હતો અને મારે ક્યાં આવવાનું થયું, આમ કરી અને પછી એમ થઈ ગયું કે હવે કાંઈ એકે વિરહ જોતો નથી. જો ઠાકુર એમ કહે છે કે મને આનું બધું પ્રિય છે, એનો વિરહ પ્રિય નથી, તો એ સીતાજી શું કહે છે કે હવે મારે વિરહમાં એક ક્ષણ માત્ર જીવવું નથી. એટલે પોતાની જાતને ગંગાજીમાં જંપલાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેવું ગંગાજીમાં પડતું મૂકે છે, જેવું ગંગાજીમાં પડતું મૂકે છે, તો બે સ્વરૂપવાન સ્ત્રીઓ સીતાજીનો હાથ પકડી બચાવી. અહીંયા બે સ્ત્રીઓ એટલે એક સ્વયં ગંગાજી, બીજા ધરતી માતા. આ બે સ્ત્રીઓએ સીતાજીનું રક્ષણ કર્યું અને સીતાજીને જ્યાં સુધી એના પાલક પિતા ન આવે ત્યાં સુધી એનું જતન કરવાનું નક્કી કરી દીધું કે વાલ્મીકી આવશે ત્યારે હું આ દીકરીને સોંપી દઈશ, પણ ત્યાં સુધી અમારી જવાબદારી છે. એટલે બે સ્ત્રીઓ સીતાજીના હાથ પકડીને બચાવી દે છે. વાલ્મીકીજીના આગમનની રાહ જોઈ રહી છે. આ ભૌભૂતિનું કથાનક. બીજી એક વચ્ચે સરસ વાત કરી દઉં, કેમ કે વનની વાત છે એટલે ઠાકુરનો ઉટપાક પ્રતિકાશો રામસ્યો કર્ણો રેસ અનિર્ભિન્નો ગભીરત્વ, આ આપણે શ્લોકનું વિશ્લેષણ કર્યું છે. તો અહીંયા બહુ સરસ વસ્તુ છે કે એક વખત ઠાકુર, બહુ કારણ લાંબા છે અને આ કહી શકાય એવા નથી, એટલે હું ટૂંકમાં એટલું જ કહું કે જ્યારે અશ્વમેધ યજ્ઞનો ઘોડો છૂટો કર્યો ત્યારે સ્વયં ઠાકુરને કાંડું બાંધ્યું હતું ને કે અહીંથી ન જવાય, છતાંય જવું પડ્યું. એ વખતે ઠાકુર દંડકામાં આવે છે, દંડકારણ્યમાં આવે છે. આ કાંતિભાઈ રામકિંકરદાસજીએ આનું વિશ્લેષણ બહુ સરસ કર્યું હતું
કે દંડકારણ્ય છે એ અભિશાપિત અભયારણ્ય છે. અભિશાપિત અભયારણ્ય છે દંડકારણ્ય. કેમ કે અહીંથી ગૌતમ મહલિયાનું, પછી મહાદેવ સતી અને દંડકામાંથી સીતાનું હરણ. એટલે આ અભિશાપિત અભયારણ્યમાં સ્વયં ઠાકુર પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ઠાકુર મૂર્છિત થઈ જાય. અહીંયા એને પોતાના હાથ ઉપર જાણે સીતાજી હાથ ફેરવી રહ્યા છે. બેભાન અવસ્થામાં આ લાગણીઓ સંવેદના અનુભવી રહ્યા છે. કહેવાનો મતલબ એક જ છે કે આમનું કથાનક, ભવભૂતિનું કથાનક શું છે? તો કે રામે સીતાનો ત્યાગ કર્યો પછી સીતાનું શું, આ બતાવવું છે. મને મર્યાદા સમયની ગઈકાલે અપાઈ ગઈ છે અને બીજું કોઈ નવો ટોપિક શરૂ કરું. એની પહેલા એટલું જ કહું કે આવી ઉપલબ્ધિ બીજી વાર હોય, આ બતાડી શકે એવા ક્યાંથી કાઢવા બિરલાઓ? એટલે પહેલા જ કહી દીધું કે ભવભૂતિની 3 રચના નાટકની ઉત્તર રામચરિત, મહાવીર ચરિત અને ત્રીજું માલતી માધવ. એના માટે વિવેચકોએ કહી દીધું કે ઉત્તરે રામચરિતે ભવભૂતિ વિશિષ્યતે. એની વિશિષ્ટ પ્રતિભા આમાં એને પ્રગટ કરી છે. આપણે તો તુલસીદાસજી આ બધું પરિસ્થિતિમાંથી નીકળી ગયા અને એને એમ પણ વિચાર કરી લીધો કે હવે કિશોરીને આ કલમથી દુઃખ નથી આપવું. હવે કિશોરીજીને આ કલમથી દુઃખ નથી આપવું. 50માં દોહામાં ઉત્તરકાંડમાં કથાનક પૂરું કરી દીધું. સાચું ને કાંતિભાઈ? તો 50માં દોહામાં ઉત્તરકાંડમાં કથાનક પૂરું કરી દીધું. કિશોરીજીને દુઃખ નથી આપવું માટે. અને ત્યાં ને ત્યાં બધી વસ્તુ સુખ 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 સમૃદ્ધિ, અયોધ્યાની સમૃદ્ધિ, સુખ શાંતિ, મહારાજાધિરાજ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન બિરાજમાન થયા પછી ક્યાંય છે જ નહીં દુઃખ. અને કહી દીધું કે દંડ જતિન કર ભેદ તહ નર્તક નૃત્ય સમાન, જીતો મને સુની અસર રામચંદ્ર કે રાજ. આ રાજની સ્થાપના કરી દીધી. આ સામદામ દંડ ભેદ છે ને એ મનુ મહારાજાનું આપેલું છે. આ 4 શબ્દ જે છે સામદામ દંડ ભેદ, એ મનુ મહારાજાનો વિચાર છે. કેમ કે એણે જ્યારે પરબ્રહ્મની ઉપાસના કરી ને ત્યારે એને એટલું જ કીધું કે સામદામ દંડ ભેદથી તો રાજ્ય એક સક્ષમ રાજા ચલાવી જ શકે છે, કોઈ સવાલ જ નથી. જ્યાં જે જરૂર પડે એ પ્રમાણે આ 4 માંથી કોઈનો પ્રયોગ કરો. પણ આ 4ય ન હોય એટલે લખવું પડ્યું. આ 4ય ન હોય એવો અયોધ્યાનો ધણી જોઈએ છે. આ 4ય ન હોવા જોઈએ.
એટલે તુલસીદાસજીએ પોતે જ લખી નાખ્યું કે દંડ જતિન કર ભેદ તહ નર્તક નૃત્ય સમાજ જીતો મને સુની અસ રામચંદ્ર કે રાજ. દંડ શબ્દ ક્યાં રહી ગયો? તો કે સંન્યાસીના હાથમાં જે દંડ હતો ને એ જ રહ્યો. દંડ શબ્દ બીજા કોઈ માટે પ્રયોગ થતો જ નથી. પ્રજા માટે દંડ શબ્દ છે જ નહીં. દંડ જતિન કર ભેદ તહ. આ ભેદ છે એ આપણને ખબર છે કે કોઈ પ્રોબ્લેમ નું અત્યારના પ્રમાણમાં સોલ્યુશન લાવવાનું હોય તો બંનેને કોઈ પણ સમજાવટથી અથવા તો એક યુક્તિ પ્રયુક્તિથી જુદા કરવા હોય અને જે વિચારણા ચાલે આનું નામ ભેદ. તો ભેદ દંડ જતિન કર ભેદ તહ નર્તક નૃત્ય સમાજ. આ ભેદ છે ને એ સંગીતમાં અને નૃત્ય સમાજમાં છે. ભેદ એટલે એ લોકો જ પ્રયોગ કરી શકે. કેમ કે આ તાલ, આ ઠેકો, એનો આ ભેદ. તો ભેદ ક્યાં રહ્યો? નર્તક નૃત્ય સમાજ એમાં જ રહ્યો. અને પછી ત્રીજો તો કે છે જીતવું મને મનની. જીતવું છે શું? મનને જીતી લ્યો ને. એનાથી વિશેષ જીતવા જેવું બીજું કઈ છે જ નહીં. જીતો મને સુનિય અસર રામચંદ્ર કે રાજ. આ ઠાકુર ના માં સામ દામ દંડ ભેદ. મનુ મહારાજે માગ્યું તું, અહીં તુલસીદાસજીએ સાબિત કરી દીધું. આ કથાનકને જીવીએ છીએ ત્યાં સુધી કોટી કોટી વંદન. એનાથી એ વધુ એનો એક એક શબ્દ પ્રયોગ એવો છે, માણ્યા જ કરો, માણ્યા જ કરો. આ ક્યાંય હોય જ નહીં. આ બીજી વાર હોય જ નહીં. આ સ્વીકાર્યું. અને આ કથાને ઉત્તરરામ ભવભૂતિનું ઉત્તર રામચરિતની આ નાનકડી કથા મને ગમતી હતી અને હજી ગમે જ છે. મજા આવે એવી છે. પણ પછીના આખા પ્રસંગો કાંઈ કહેવાની જરૂર નથી. કારણ કે હવે તો સાહેબે મને 2 દિવસ આપ્યા છે. મારે કોર્સ પૂરો નથી કરવો. અહીં કઈ કોર્સ પૂરો થાય? એટલે આની ઈચ્છા હશે, આમની ઈચ્છા ને અનુકૂળતા હશે તો આપણે પાછા રામ દરબારીઓ સાથે આવતીકાલે કથા શરૂ કરીશું. કેટલા વર્ષથી આવા દિવસો આપ્યા? હે? કેટલા વર્ષથી આવા દિવસો આવ્યા? 15 વર્ષથી. ઈ તો એવું ન તો કયો? હા એવું છે. હવે બે વહી ગયા. હવે 2 વૈઠા છે. બસ બસ. એટલે કોર્સ પૂરો આપણે કેમ કરવો છે? આનો કોર્સ પૂરો થાય? મેં તો મારી મૂર્ખાઈ ગઈકાલે જાહેર કરી દીધી. ગઈકાલે કે પરમ દિવસે કે મોસમ દીન અને દીન હિત તુમ સમાન રઘુવીર અસ વિચારી રઘુવંશ મણી હરો વિષમ પીર વિષમ ભવ પીર. અને છેલ્લો દોહો કામી નારી પિયારી જીમી લોભી પ્રિજીમી દામ તિમી રઘુનાથ નિરંતર પ્રિય લાગો મળ્યા. આ દાંડપણમાં આ દોહો ગાવાનો નહીં. કે આ ગાયે તો કથા પૂરી થઈ ગઈ કહેવાય. આવતીકાલે કે 4 દિવસ પછી પાછી કથા કરવી જ છે. માટે આ દોહો ગાવો જ નહીં. કેમ કે અધૂરો છે તો ગાવા થાય ને. એટલે સાહેબને ત્યાં અહીંયા રામ દરબારીઓને એટલી જ વિનંતી છે કે જે કાંઈ છે એ બધું અધૂરું જ છે અને એ કોઈ દિવસ પૂરું હોય જ નહીં. આપ રામ દરબારીઓને મારા ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકના જય સિયારામ વંદન.